Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Yang mulia Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan. Yang mulia Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan. Hadirin dan hadirat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, dengan izin Allah jua kita dapat bersama-sama hadir dalam sidang media bagi situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Sebelum memulakan sidang media ini, kita menjemput Yang Mulia Ustaz Ahmad Sujai bin Begawai Mudim Haji Metasim untuk mengetuai bacaan surah Al-Fatihah dan doa terhindar daripada wabak coronavirus. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwa hayyul qayyum atubu ilaih. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح والدينا ووالديكم وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة عامة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنار به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله والحمد لله محمد رسول الله لا قوة إلا بالله. بسم الله على ديننا وأنفسنا بسم الله على أهلنا وأموالنا بسم الله على كل شيء أعطانا ربنا بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه ذا بسم الله افتتحنا وبالله اختتمنا وعلى الله توكلنا تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
Amin, amin ya Rabbal Alamin. Seterusnya, majlis dengan hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Menteri Kesihatan untuk memulakan sidang media pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa pada hari ini Jumaat 20 Syawal 1441 Hijrah bersamaan dengan 12 Jun 2020 Masihi, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala jua tidak ada kes baru jangkitan COVID-19 yang telah disahkan di negara ini. Ini bermakna jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kekal seramai 141 orang. Manakala jumlah kes yang telah sembuh ialah seramai 138 orang. Pada masa ini, hanya seorang pesakit yang masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Beliau masih dalam keadaan kritikal dan memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO dan mesin pernafasan. Marilah kita sama-sama mendoakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesihatan yang sepenuhnya kepada beliau. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sementara itu, pada masa ini seramai 88 orang sedang menjalani kuarantin menurut Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Manakala seramai 2,735 orang telah menamatkan tempoh kuarantin dan dalam keadaan yang baik. Dan dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 423 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 kepada 24,131 ujian. Berikutan makluman mengenai Bru Health App, alhamdulillah setakat ini seramai 371,347 ahli telah mendaftar ke dalam aplikasi tersebut. Bagi syarikat dan premis pula sejumlah 7,257 telah mendaftar kepada aplikasi Bru Health. Manakala sebanyak 2,145 premis perniagaan telah memuat turun aplikasi Premis Scan. Sehubungan dengan aplikasi Premis Scan ini, semua premis-premis adalah dinasihatkan untuk memuat turun aplikasi tersebut bagi memudahkan pengimbasan kod QR, terutama sekali kepada orang ramai yang tidak mempunyai telefon bimbit untuk masuk ke premis berkenaan. Untuk maklumat lanjut dan perkembangan terkini, orang ramai bolehlah melalui laman web Kementerian Kesihatan iaitu www.moh.gov.bn atau menghubungi talian nasihat kesihatan 148 atau melalui aplikasi healthinfo.gov.bn. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Datuk. Dengan ini sesi sidang media membukakan soalan-soalan daripada pihak media. Sila perkenalkan diri dan agensi anda sebelum mengajukan soalan. Terima kasih. Assalamualaikum Datuk, Azlan dari Borneo Bulletin. Dengan lebih ramai students yang akan bersekolah dalam masa terdekat, mungkin ramai parents yang akan menyediakan face mask untuk anak-anak mereka, dan bagi parents yang mempunyai ramai anak, mungkin ini akan beri kesan dari segi perbelanjaan mereka. So, adakah penggunaan reusable mask ini digalakkan, Datuk? Okey, terima kasih. Sebelum ini saya ada menyatakan mengenai penggunaan face mask, terutama sekali bagi penuntut. Ia adalah digalakkan, is recommended lah to use, tapi bukan satu kemestian atau satu mandatory. Walau bagaimanapun adalah sangat digalakkan lah buat masa ni. Walau bagaimanapun, sebelum ini pun saya ada menyatakan penggunaan surgical mask itu semestinya yang memadai ialah menggunakan penutup muka atau mulut ini yang kain, yang reusable. Okay? And alhamdulillah di negara kita ni terdapat beberapa syarikat yang menjualnya, dan ada orang persendirian je sudah menyediakan, and this is good enough. Ya, quite simple tu, semanda tu memadai atau tidak. If you paling simple mencek whether is enough protection is if you bis kita macam ada matches ke candle orang tua lah, bukan kanak-kanak if they cover it with that mask yang reusable atau if they try to blow the lighter, kalau ia masih menyala maksudnya is good protection. Tapi kalau sekali orang
nafas terberhenti atau not good enough lah, then double it. So yang disarankan bagi penuntut-penuntut atau orang ramai pun is yang reusable. Okay. Semestinya yang surgical mask satu lah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Rano Iskandar from Rano Adidas. Good afternoon, Yang Berhormat Datuk. Just two questions. First question is regarding restaurants and cafes. Now, I believe Ministry of Health have done some inspections or spot checks. But then again, I have some complaints from restaurant owners that they are not very clear in terms of the guidelines. So, dorang ada yang bertanya lah, where's the source where they can get the actual guidelines? Okay, premis makanan ni ada dikeluarkan dari itu tata caranya oleh Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. I think about 16 Mei 2020 berang punya press release. Walau bagaimanapun selepas itu Kementerian Kesihatan melalui dengan press conference di sini ada menyatakan mengenai penggunaan mask dan hairnet, especially yang menyediakan atau membuat makanan itu. So any restaurants or siapa jua yang ada menjual makanan atau minuman, sama ada yang jenis take away atau dine in, adalah dimestikan untuk memakai mask. Okay, ini Kementerian Kesihatan pulang punya ya, under the Infectious Disease Act. Apa yang Kementerian Kesihatan mahukan ialah setiap premis di mana ada yang menyediakan makanan atau minuman, sama ada take away atau fast food dan sebagainya, adalah dimestikan untuk memakai mask. Dan yang actual memasak-masak tu dimestikan memakai some sort of hairnet lah, or itu belum. So there's no the actual source macam people kan download ke PDF ke. I think Kementerian Hal Ehwal Negeri ada mengeluarkan kenyataan pasal the logistic of macam apa namanya ni, capacity and distancing. Okay. Itu ada rongnya. But from Kementerian Kesihatan, on top of that, we just need these two things, mask and the hairnet for yang menyediakan. And of course, dalam Kementerian Hal Ehwal Negeri itu premis mesti mencek QR code, all those kind of administrative thing lah, temperature check and physical distancing and capacity-nya lah, masa ni 30%. Itu ada Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri menyatakan dalam orang punya press release before. Okay, this one may be related to the first question, still about restaurants. Because today I read in the article in Buona Bulletin, there was some restaurant owners or waiters was talking about people in the same address still sitting in the same seating. So is just to clear some confusion, what is it they can still sit together, right? As family being in the same address? Yeah, I think because durang andang serumah sudah kan, so they exposed to the same kind of risk. Jadi itu they can pulang in theory lah, sit together, macam suami isteri lah, distancing, because they've been together before and so ganya itu ni. He needs the trust of the patrons and the sekarang sama kawan-kawan tu, you see people can abuse this, but that's why we don't put it orang say that family can sit together. Then kawan-kawan mengaku kami semua family journey-nya. So that's the difficulty. So yang sebaiknya you do some kind of distancing. But like I said, kalau ganya yang serumah tu, of course the risk, they have the same risk before this. So di rumah pun sekerita pun sama-sama juga kan. So in theory they can sit together. But ganya payah memantau lah. That's why each patron or pengunjung must be honest lah with each other. Because ni end of the day, tadi untuk mengawal penularan
COVID ini kan. So everyone should be socially responsible. That ini benar-benar keluarga. Pun you not serumah, then of course you do the normal physical distancing in a restaurant. Dan pengunjung pun mesti berhemah juga. Kalau kena tegur tu jangan termarah. Ia bertanya kan tu. Kalau benar-benar serumah kan indah. Because you have a few complaints that pengunjung ni ada they ignore it, okay? Or they just don't care. But perlu ditekankan kepada orang ramai, iatah masanya ni where social responsibility is even more important because we are de-escalating bah. Okay? So we have to mesti menjayakan de-escalating atau pengurangan penjarakan sosial ni well. If one of you breach this, then ia akan mengganggu apa ataupun apa jua tadi punya pengorbanan selama ni, then it's akan anda berbaloi. So everyone just have to play a part. Okay. So terutama pengunjung-pengunjung bila ditegur itu take note lah. And my last question, Yang Berhormat Dato', is regarding dental appointments. There's some people asking when can they kind of predict when they can do appointment for braces. Dental procedures per se is one of the risky procedures lah during this COVID because of the close proximity itulah. Especially dalam membuat atau merawat gigi sebagainya, ia ditakuti kalau pesakit itu batuk bah. It's right in the face. So walaupun you pakai mask, so the shield has to be there juga. Jadi macam braces ni difahamkan pula because after a few period dorang mesti dicek, dikancangi and things like that lah. So we will look into this closely. Tapi secara amnya rawatan gigi ni we will only back to normal when everything is normal lah. Of course kalau yang emergency we rawat lah. There's a procedure for it. But we look into how these braces can be done effectively lah. Okay. Thank you Yang Berhormat. Terima kasih. Terima kasih atas soalan-soalan yang diajukan dan terima kasih juga kepada Yang Berhormat Dato' atas penjelasan yang diberikan. Dan ini kita tutup sidang media pada petang ini dan mengucapkan ribuan terima kasih kepada